जिस तरह नहमिया नू सारियां इजाजतां मिल गईयां ने, उसे तरह सानू भी परमेश्वर साडे इन्हां आत्मिक घरां नू खड़े करन दे विच की करेगा, साडी मदद करेगा। इस कारण हमेशा इस तरह उदासी दे विच, हमेशा इस आत्मिक परेशानी दे विच चलदे रहण दा कोई मतलब नहीं आ, क्योंकि मसीही जिंदगी आनंद दी जिंदगी आ। हमेशा दा आनंद साडे अंदर आ, हमेशा दी जिंदगी साडे अंदर आ। इस करके जिन्हां नू परमेश्वर ने हमेशा दी जिंदगी दित्ती, जिन्हां नू परमेश्वर ने हमेशा दा आनंद दिता आ, उदास क्यों रहण, वो दबे क्यों रहण, वो कुचले क्यों रहण। असी जे उदास दबे कुचले आ, गलती साडी आ। असी अपनी अलगताई दी दीवार नू और असी अपनी पवित्रताई दी दीवार नू देख चुके आ। शैतान दी एंट्री बिना रुकावट दे हो रही है साडे जीवन च। शैतान नू साडे जीवन च काम करन दे लई, शैतान नू साडे जीवन च पाप लैके आउण दे लई रुकावट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दीवारां की हो चुकियां ने, टुट चुकियां ने। तो आइए पढ़ते हैं, इहदा 5 वचन पढ़िए, 4 और 5 वचन पढ़िए। अते मैं आख्या, हे यहोवा, 4 और 5। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। हाँ, हुण ਇਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, तो 2 ਬਾਬ ਦੀ 4 और 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, और प्रार्थना सुनी गई। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ अपनी सोच नू बदलो। जिदन साडा मन बन गया सही मन दे नाल अपने आत्मिक जीवन नू सारन दे लई असी परमेश्वर दे अगे बेनती करांगे, परमेश्वर जरूर सुनेगा। जदों नहमिया ने कीती है बेनती, नहमिया दी बेनती सुनी गई आ। पढ़िए जी 2 दी 4 और 5। हाँ जी। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਲਕਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁੜੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁੜੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ। और इनू अपने शहर नू उसारन दी मंजूरी मिल गई। नहमिया नू अपने शहर दियां दीवारां नू और उन्हां सड़े फाटकां नू रिपेयर करन दी ते एक वारी फेर यरूशलेम शहर नू उसारन दी परमिशन की हो गई आ, मिल गई आ। इस तरह तुसी भी अपने जीवन च जेकर अज देखदे हो तुहाडे आत्मिक जीवन खंडर ने, वीरान ने, बेनती करो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर तुहाडे आत्मिक जीवनां नूं फिर दोबारा खड़े करन दी तुहानूं हिम्मत देवेगा। परमेश्वर फिर तुहाडे आत्मिक जीवन च अलगताई ते पवित्रताई दी दीवार नूं खड़े करन च तुहाडी मदद करेगा। अलगताई किहदे तो? संसार तो अलग, संसारिकता तो अलग, संसार दे हर लोभ तो अलग, संसार दे हर फैशन तो अलग, संसार दी एक एक गल तो अलग रहना पवेगा। पवित्रताई अपने आप परमेश्वर कहता, क्यों जो मैं पवित्र हाँ तुसी भी की करो। शैतान दी हर चाल तो, हर सोच, हर विचार, हर एक काम तो जो सानू अशुद्ध करदा आ, उस अशुद्धि तो सानू दूर रहना पएगा, नहीं तो हमेशा असी आत्मिक जीवन च दुखी रवांगे। साडे जीवन च ये आत्मिक आनंद नहीं आवेगा। जिस सदीपक जीवन की असीं गल कर, सदीपक आनंद की गल कर रहे हैं, ये सदीपक आनंद कदे भी सानू नहीं मिलेगा जेकर असीं पवित्रताई दी और अलगताई दी दीवार नूं खड़ा नहीं कीता होया। इनू खड़ा करना है, सब तो पहला परमेश्वर दे अगे बेनती करो, परमेश्वर प्रार्थना नूं सुनेगा। परमेश्वर तुहाडे आत्मिक जीवनां नूं फिर तो बहाल करन दे लई, आत्मिक जीवनां नूं फिर तो खड़े करन दे लई परमेश्वर तुहाडी मदद करेगा। नहमिया ने बेनती की, राजे ने बेनती मंजूर कर ली। किन्ने करवाई बेनती मंजूर? सेना दे यहोवा ने।
ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤੀ ਬਣੋ, ਉੱਠੋ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਭਜਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆਏਗੀ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰ ਸਕੋ। तो आइए पढ़ते हैं जी 2:10 वचन पढ़ते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਬੜੌਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਜਦ ਸਨਬਲਟ ਹਰੋਨੀ ਅਤੇ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ, ਇੱਥੇ ਸਨਬਲਟ ਹਰੋਨੀ ਤੇ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨਬਲਟ ਔਰ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹਿਮੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਰਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਲਈ ਸੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਅਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਲੱਗਤਾਈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਠੀਏ। ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਡੀਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ
उठो उठो, अपने हत्थां नूं तकड़ा करो। हुण समा आ अपनी इस दीवार नूं असीं खड़ा कर लईए, आत्मिकता दी दीवार नूं ते अलगताई दी दीवार नूं खड़े कर लईए। तां उहने जदों कहा चलो आपां उठिए और इस दीवार नूं की करिए, पढ़िए दोबारा इस अद्धी आयत लास्ट दोबारा पढ़िए जी। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ आओ ਅਸੀਂ ਉਠੀਏ ते बनाइए। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ। हालेलुया। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਰਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਠੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ 19 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਜਦ ਸਨਬਲਟ ਹੋਰੋਨੀ, ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ, ਟੈਲੂਏ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਗਸ਼ਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਪਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਔਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। याद रखना, शैतान निंदिया और बदनामी दे द्वारा तुहाडे आत्मिक जीवना नू रोकना चाहुंदा आ। पहला हथियार शैतान दा, उन्हें बुरा लगेगा। दूसरा, वो निंदिया जां बदनामी जां किसी भी ऐसे गल रूप च तुहानू रोकण दा यतन करेगा कि तुसी अपने इस आत्मिक काम नू रोक देवो। पढ़िए। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਡਾਏਗਾ? ਮਖੌਲ ਉਡਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਅਪਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਝੂਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੋਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਭਾਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਲਾਂਛਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਸੱਚੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਝੂਠੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं आ। तो आइए 20 वचन पढ़ने
ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਉਠਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਉਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਹੱਕ, ਨਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹਿਮੀਆ 4 ਬਾਬ ਇਹਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸੋ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਹੁਣ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਮਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ, ਮਖੌਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ, ਮਖੌਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਲੂੰਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀਵ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲੂੰਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਲੂੰਬੜੀ ਚਲਾਕ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾਕ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਚਲਾਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੂੰਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਕਿ 3 ਟਰੱਕ ਇਕੱਠੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਏਡੀ ਚੌੜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾਕ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪੜਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ। 4 ਦੀ 6 ਪੜੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਅੱਧ ਤੀਕ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਅੱਧ ਤੀਕ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਖੌਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੈਸੇ ਵੀ ਕਠਿਨ ਜਾਂ
ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ, ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਨ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਦੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਬਸ ਦਿਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਆ। ਮਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਦੀਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? 4 ਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਨਬਲਟ, ਟੋਬੀਆ, ਅਰਬੀਆ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤੋਦੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੜ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੜ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਸੜ ਭੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲ ਪਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲ ਪਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਕਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਜ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ, ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਬਾਬ 10 ਵਚਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਰਿੰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਲ ਛਰਿੰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਹਾਂ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ, ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਔਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਔਰ ਅਲੱਗਤਾਈ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਧ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਖਲੋ ਸਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਕੀ ਨੇ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਆ, ਸਚਾਈ ਦੀ ਕਮਰ ਕਸ, ਔਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਸਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਅਗਨਬਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਪੂਰਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਾਂਗੇ। तो उन्होंने भी की कीता। आइए जी वापस नहमिया 4 बाब 17 और 18 वचन पढ़ते हैं। ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, लिखिया तद जेड़े कंध बनाउंदे सन, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, हाँ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, लिखिया एक हथ नाल काम करदे सन, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਦੇ ਸਨ, और दूजे हथ नाल की फड़दे सी? शस्त्र फड़दे सी। हाँ जी। ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। हाँ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗੇ ਦਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। लिखिया वो लोग अपने हत्थां 'ਚ हथियार फड़ के और अपने आप ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੋ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨੇ। ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੇਤੂ ਬਣੀਏ। ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ
ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹਿਮੀਆ 6:15 ਵਚਨ, ਨਹਿਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6:15 ਵਚਨ। ਸੋ ਕੰਧ ਅਲੂਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਤੀਸਰਾ, ਮਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੌਥਾ, ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਆਖਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਭਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਜਿਸ 5ਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹਿਮੀਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਸੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਢੰਗ ਬਦਲੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਛਲ ਛਰਿੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ 13 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਤਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜਕਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੜਬੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਦੀਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਹਸ਼ਤਾ ਦੇ 32ਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀਆਈ ਇਹ ਨਹਿਮੀਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀਆਈ ਅਲਿਆਸ਼ੀਬ ਦੇ ਟੋਬੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਨਬਲ ਟੋਬੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਬਲ ਟੋਬੀਆ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟੋਬੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ?
ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ? ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸੀਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਵਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਲੀਬ ਵਖੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਮੰਡਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਬਲ, ਟੋਬੀਆ ਔਰ ਅਮੋਨੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ? ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਗਲਤ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਭੂਤ ਤੋਂ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਲਤ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਜੇ, ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਝੂਠਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਦੇ 40 ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧਤਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੋ। ਸਨਬਲ ਟੋਬੀਆ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟੋਬੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਕਾ ਤੁੱਕਾ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋਗੇ, ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਰ ਗਿਆ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟੋਬੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਕਾ ਤੁੱਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਟੋਬੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਹਰ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸਟਵਾਤਾ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੇਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਕਾ ਦੁਕਾ ਜੋ ਗਲਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹਿਮੀਆ ਨੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਗਿਣਤੀ 33 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸੋਕੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਕੋਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਏਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ? 55। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਕਾ ਦਕਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ
5 ਬਾਪ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਹਾਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁਚਪੜਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16-17 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਪਰਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਕਾ ਦੁਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਤੇ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਏ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। तो आइए सब तुसी अपने जिथे भी बैठे हो अपने सिरां नूं झुकाइए, थोड़ी देर प्रार्थना करिए, अपने जीवनां नूं जांचदे होए प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। मसीही जिंदगी आनंद दी जिंदगी आ, ये दुखी रहने दी जिंदगी नहीं आ। जिन्हें सदीपक आनंद मिलता है ना, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। तो आइए सब मिलके ये मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। जिंदगी 161 नंबर गीत है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी दे में, दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी दे में, छोड़ के भाई त्याग भी दे में, छोड़ के भाई त्याग भी दे में, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। हमें जिंदगी आनंद की जिंदगी,
मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम वो अग्नि कुंड है, शेरों की मांद है। वो अग्नि शेरों की मांद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी मसीह। यीशु मसीह जी वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। वो मेरा हालेलुया, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी का दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, तुरी सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। तुरी सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, कब तू कितनी देर करेगा, इंतजार है मुझको तेरा प्रभु जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मसीही जिंदगी आनंद दी जिंदगी है और ये आनंद भी सदीपक आनंद है पिता। तो अपने बच्चों नूं सदीपक आनंद प्राप्त करन दा ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ। ਅਲੱਗਤਾਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਪਿਤਾ। ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਪਿਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸੰਭਾਲ, ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਸਭਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ
ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਈ, ਸੰਭਾਲੀ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।